ಇದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆನೇ ಇರು ನೀಟಾಗಿ. ಕೊಯ್ ಬಿ ನೈ ಭಾಗ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖಂಡ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸರ್? ಇದು ನಿಮ್ದೇನಾ? ಹೌದಾ? ಶೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು? ಯಾರು ಅವರು? ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಯವರು ಇವರು? ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅವರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? सर निम हेसरेनु? आप बिहार मत बोलना, आपका नाम बोलना। मियाँ जान, आपका आधार कार्ड है बिहार का? हाँ, आप दिखा सकते हैं? आप इधर आइए। जहांगीर कहाँ है? मोबाइल दीजिएगा यार। ನಗರ ಸರ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರ ಶೆಡ್ ಯಾವ್ದು? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ಡು. ಯಾರು ಓಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ. नमस्ते, कहाँ का आप? बर्मा का? आइए अण्णा, नमस्ते, आइए आप, परवाह नहीं। जहांगीर कौन है? जहांगीर कहाँ है? आप कौन है? जहांगीर का बीबी है ना? ठीक है। कहाँ का है आप? आप तो बांग्ला से आया। आप म्यांमार है, बट आया बांग्ला से। जहांगीर बोला था बांग्ला से आया, बांग्ला से आया। ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಫುಲ್. ಇದು ಶೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ? वो कहाँ कौन शेड डाल के दिया आपको? मालूम नहीं। कितना बच्चा है आपका? 4 बच्चा। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಕೆರಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ कहाँ से मैडम जी? कहाँ से आया बोलिए, परवाह नहीं है। आया कहाँ से? आप आया कहाँ से? मैं तो आपको चाहिए तो नहीं। आप कहाँ से आया? आप तो उधर पुलिस आया था, सभी वो दिया। आप झूठ मत बोलना। बर्मा से कहाँ से गया? बांग्ला में कितना साल था? नहीं, 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका। 3 बच्चा आपका पेट में, 1 बच्चा था। आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया। सही है ना? ठीक है। आप बांग्ला में कितना साल था? बांग्ला में कैसे गया? ठीक है 2 महीना बांग्ला में था। आप बांग्ला में थी ना? वीसा पासपोर्ट है नहीं है? कितना पैसा मंगाया? ಮಕಾನ್ एक आदमी के लिए कितना दिया ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಇರುವಂತ ಶೆಡ್. ಇದು ಕೊಡು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗ್ ಹೋಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಟ್ರು, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕರೀರಿ ಕರೀರಿ. बन भाई, आप कोई भी आइए, देखिए इधर कोई भी मारने वाला नहीं, आपको कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं, ब्रदर का जैसा है। आइए आराम से जाइए।
आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आराम से रहने दीजिए, ठीक है, आराम से रहने दीजिए। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है यहाँ का? हम लोग के यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, हाँ ड्राइंग का कार्ड दिया ना हम लोग के यहाँ पर। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका इधर आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड है? रेशन कार्ड नहीं है। कैसा आया आप, पैदल में आया ट्रेन में आया? कैसा आया भारत को, इंडिया को? ट्रेन पे? वोटर आईडी यहाँ का कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर रोहिंग्या रहने के लिए आप रोहिंग्या मुस्लिम है क्या? है आप रोहिंग्या रहने के ठीक लिए। है, आप बांग्ला म्यांमार से बांग्ला क्यों गया? रोहिंग्या से म्यांमार। हाँ, म्यांमार से बांग्ला क्यों? नहीं, बर्मा में हम लोग छोटा छोटा है, फिर हम लोग को पूरा घर जला दिया था, फिर हम लोग को वहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आ गए ना, यहाँ आपको बेंगलुरु को कैसा आया, कौन बोला यहाँ रहने के लिए? हम लोग को पता नहीं। कोई भी लेके आके इधर जगह दिया आपको, शेड बनाने के लिए दिया, वो ठीक है, ये कौन परचेस करता है आपका? ठीक है, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂತ. कितना बच्चा है आपको? नाम क्या है? कुछ टेंशन मत लीजिए, कुछ टेंशन नहीं, बट पता यहाँ भारत को विदाउट वीसा पासपोर्ट आना ये नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. आइए, आप कितना साल हुआ यहाँ आके? ಈ ಒಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯೋ ಭಯ್ಯ, ಬಾರೋ. आइए, आप कितना साल हुआ इधर आके बेंगलोर में? हाँ? हाँ? 4? कहाँ से आप? सारी बसर होता है, हाँ? सारी बसर होता है। कहाँ से आप? बांग्ला आता है ना, बंगाली आता है ना आपका? बर्मा से। कब से हो बेंगलुरु में? सारी बसर होता बेंगलुरु को कहाँ से आया? है। बेंगलुरु के 3 मास हो गया। कहाँ से आया, कहाँ से? कहाँ से ऐसे? बेंगलुरु को कहाँ से आया? इंग्लिश सीखता हूँ ना। हिंदी नहीं आता है, कौन सा भाषा आता है? बोलो, मैं वही में बात करता हूँ। बांग्ला आता है, बांग्ला आगे बरुत्ते ಅವರಿಗೆ. बांग्ला आता है? हाँ, ओके, अल्लाह माता बोलिए, आपका भाषा में बोलिए. There were several Problem other नहीं है. allegations that the ऐसा नहीं Bangladeshis have illegally immigrated to the very own city Bengaluru, and I am in one such location. This is just a couple of kilometers away from one of the prestigious ashram in the Alapura road. This is the exact location. Many of the families who have illegally come down from Bangladesh and are staying in the same location for the last 4 years. I am here to talk to a person who has illegally come down to from Bangladesh. आप कहाँ से हो? आपको हिंदी आता है? हिंदी आता है आपको? नहीं, उसको हिंदी भी नहीं आता है, बांग्ला आता है। हमारा भाषा आता है। आप कौन सा भाषा आपका? हमारा भाषा में अभी ये बांग्ला बोल दिया? बांग्ला? नहीं, वो बांग्ला बोल दिया, बोल दिया वो बांग्ला. उसको थोड़ा थोड़ा ये आता है, थोड़ा कैसा आता है बांग्ला, कैसा नाम आता क्या है? है आपका? पता नहीं आता है। ओके, कहाँ से हो? पैदल कहाँ हुआ? बचपन में कहाँ पे थे यार? ए, बचपन में कहाँ पे थे? हाँ? बचपन में कहाँ पे थे? बचपन में कहाँ पे थे? ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಯ್ ಏಯ್, बचपन में ನಾನು कहाँ पे थे? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ भैया बचपन में कहाँ पे थे? तू सूरत आकी थी, होड़ा सिलाया। हाँ, इसने पूछ रहा, आप ऐसा पूछ रहा ना, ये छोटा उम्र में कहाँ से रहता है, ऐसा बोला ना, इसने बोलता है मैं छोटा उम्र में बर्मा रहता हूँ। बेंगलुरु को कैसे है? बेंगलुरु को कैसे है आपने? मैं तो बेंगलुरु में नहीं है ना अभी? अभी मैंने बेंगलुरु का आया था, इधर आके कितना साल हुआ? ये घर बना के कितना साल हुआ? मैंने आया था इधर 2 महीना 3 महीना कहाँ, पहले कहाँ था? पहले मैंने बर्मा में था? All these illegal immigrants have और been ये taught by the localites or from the people who have brought them here
that they belong to Burma. None of them have a local ID card. They are in the same location for the last 4 years. This is the location where they have built their own tents. All of them have no valid ID cards with them. And also, one of the persons who spoke to the sister channel Republic Kannada very clearly mentioned that she came from Bangladesh. Her family came from Bangladesh. They were in Bangladesh for the last 2 years. And also, she mentioned that a person would have to give around 25,000 at the border for them to illegally come into India. So, this is ಇವ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು? ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗ್ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗ್ ಹೋದ್ವಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು? ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಐಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು. ನಾವು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರೋರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೋದ್ವಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ NIA ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NIA ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾರು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಬ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ? ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಠಾಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಇಂಥ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಗ್ಲಿಪುರದ ಪರ್ವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೋಗಿಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈಗಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ರು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾವ ದಾಖಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಷ್ಟು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಅಂತ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ FIR ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು FIR ಹಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಯ್ತು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಂನವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು, ಬಿಹಾರದವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು?
ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಷೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಆದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಸ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ್ದೋ ಚಿನ್ನದ ಸರ ತೆಗಿಬೋದು. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿತೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದಾ ಎರಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಈ ಗುಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಓಡೋಗಿರೋರ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಜನ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನರೇಟಿವ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಒಂದು 4 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ. यार नहीं, ये तो मानवीय दृष्टिकोण दूसरा है. आप रोने का टेंशन नहीं, आप रोने का जरूरत भी नहीं. वीडियो नहीं सिर्फ रोने का जरूरत नहीं. गैर से बोलो, कोई भी इधर आपको कुछ भी नहीं कर सकता. कल पुलिस आया था ना, नहीं मैं पूछ रहा हूँ पुलिस कब आया था? पुलिस कब आया था? पुलिस आया था ना, परसों आया. क्या बोला? यहाँ से जाने के लिए कौन बोला? जाने के लिए उमर ने बोला था. उमर अभी भी काम करके चल गया. यहाँ से जा, वो बोल के ओनर बोला. ओनर का नाम क्या है? मेरे को मालूम नहीं है. ठीक है, ओनर बोला आपको यहाँ से जाने के लिए. पहले बोला था यहाँ रहने के लिए जगह दिया. फिर पुलिस वाला आएगा तो काम कर, क्या करेंगे, मैं ऐसे खाली कर दे ऐसे बोला था. वो यहाँ रेंट डालता है क्या? रेंट देता है क्या? हाँ, रेंट देते हैं. कितना दिन मेरे को मालूम नहीं है. उमर भी जाना, उमर भी मालूम है मेरे को. मैं तो लगा रहा है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं. आप चिंता मत कीजिए. जान के आप जानता है, रात को बात किया था आपके लिए. ठीक है, मैं उसीलिए वो बोला मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोल. आपके लिए वही पूछ रहा हूँ. देखिए, मेरे हस्बैंड को आपको कोई गलती भी नहीं, आपका नाम भी नहीं जानेगा. दूसरा बंदा ने सिखा के दिया. पूरा प्रॉब्लम दूसरा बंदा का पूरा कर दिया. मेरे को लिखना भी नहीं आता है, पढ़ा भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानता मैं है. पूछ रहा हूँ, बांग्ला में कितना साल था? बांग्ला में 2 महीने था. हाँ. बच्चा कितना कौन आया? मेरे को आप तो आप चार और दूसरा कौन था? अलग आया. मेरे को 4 बच्चा है. मैं हस्बैंड में. कुछ शुक्रिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. प्रॉब्लम हो But- तो सर मेरे को बोल दो सर. कुछ भी प्रॉब्लम, आप आराम से रहने दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ. बट मेरे को सच चाहिए. आप बांग्ला में यहाँ आके कितना साल हुआ? 4 साल हुआ. 4 साल में कहाँ था? पहले जम्बू था. जम्बू में. जम्बू से मेरे बच्चे, मेरे बड़ वाला है. ಇದು ಆರ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ
ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ आप सच बोलना, सही बोलना, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ठीक है? इधर जहांगीर तो बात किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, उसलिए मैं आया, नहीं तो जहांगीर नहीं बोले तो मैं नहीं आता, ठीक है? आपको प्रॉब्लम नहीं हो, झूठ मत बोलना, ठीक है? सच बोलना। ओनर का नाम पता है क्या? ठीक है, परवाह नहीं, ठीक है, बोलिए। बिड़ी सर हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यास्मीन अख्तर। यास्मीन अख्तर, ठीक है। आप भारत में आके कितना साल हुआ? 4 साल हुआ। 4 साल हुआ, ठीक है। बांग्ला में कितना साल था? बांग्ला में 2 महीने था। हाँ ठीक है। बांग्ला में वो आपका जाने के लिए यहाँ से बांग्ला में गए ना, बांग्ला से भारत को आने के लिए आपके पास कुछ चाहिए क्या वीसा पासपोर्ट कुछ था? कुछ भी नहीं है मेरे कैसा आया? कितना दिया भारत को आने के लिए? एक बंदा लेके आया। कितना दिया उसको? मैं एक बंदा को 35,000 का ले लिया। ठीक है। वो एक आदमी को आपका एक आदमी को बच्चा को? बच्चा को ले लिया। मेरे बच्चा 4 है ना, हाँ। मैं 60,000 एक बच्चा को? मेरे को हस्बैंड को 35,000 लगा। आपका अफजैन को 25,000, आपको कितना? 60,000। बच्चा का 4 बच्चा को कितना? 4 बच्चा मिलके हाँ। 60,000। ओके ठीक है। आप म्यांमार से बांग्ला आया ना? म्यांमार से बांग्ला है। ठीक है। म्यांमार में बांग्ला आने का टाइम आपका पास कितना बच्चा था? मेरे को एक कितना बच्चा था? 4 बच्चा। हाँ मैं बांग्ला छोटा बच्चा दिल लेके आया 3 महीना का। 3 महीना था, ठीक है। बांग्ला से आप भारत को आ गए ना? भारत में कहाँ था? भारत में जम्मू में था। जम्मू में था। जम्मू में कितना साल था? जम्मू में 3 साल। हाँ। अभी इधर आ गया 1 साल। यहाँ कौन लेके आया? पहले हावला लेता हाँ। 1 साल, 1 साल से इधर आ गया। इधर 1 साल हुआ। जम्मू से 2 महीना हुआ। जम्मू से कौन सा रूट में आया? जम्मू से कौन सा रूट में आया? पैदल, ट्रेन, मेरे बस? को इतना मालूम नहीं। पैदल, कौन ट्रेन? सा में आया? ट्रेन से आया। ट्रेन से आया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ आए ना, इसको रेंट देते हैं क्या? हाँ, रेंट रेंट देते हैं, ठीक है। कितना देना आप है? कल पुलिस कितना बजे आया था? परसों आया, कल नहीं, परसों आया। परसों पुलिस आया था यहाँ, कितना बजे को आया? सुबह 10-11 क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। ठीक है। पुलिस आके जाने का बाद में गाड़ी वाला का कागज देखने के लिए आया। ठीक है। कागज जगाया। मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ से जाने के लिए कौन बोला? जाने के लिए उमर ने बोला। ओनर क्या बोला? उमर ने बोला चल जाओ, यहाँ से चले जाओ। कालीगढ़ का दो। हाँ क्यों मेरे को मालूम नहीं है, कालीगढ़ का दो। हाँ। पुलिस वाला आएगा तो हम करेगा तो मेरे को बहुत भाड़ा कितना दे रहे हैं आप? रेंट कितना दे रहे हैं? सारे इतना मालूम नहीं है। मेरे 12 उमर ने दिए। ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं? हैं, क्या बच्चा पढ़ रहे हैं? बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल पढ़ रहा है। कौन स्कूल सा? में? कौन सा? ये स्कूल या कनाडा स्कूल। कनाडा स्कूल में। एड्रेस प्रूफ देना है ना? एड्रेस नहीं है मेरे को। स्कूल का नाम क्या है? 2 महीना नहीं कितना हुआ। दिन हुआ जाके? 2 महीना नहीं हुआ। ठीक है। वहाँ कौन सा भाषा में बात करते हैं शाले में? तो सारा कितना क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? लोग के बच्चा के देखे बच्चा इंग्लिश में? हाँ, बंदा बोला था बच्चा तो नहीं पढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए बांग्ला में भारत को कौन सा इसमें आया? कौन सा ट्रेन में आया, फ्लाइट में ट्रेन में आया? आया। ट्रेन में आया। वो 50,000 रुपए दिए तो एक आदमी को लेके आके यहाँ छोड़ दिया। कितना कितना दिया? 25। बच्चा को? बच्चा को ले लिया। क्या टनल में? कौन सा टनल गिनल था? 4 बच्चा मिलके मेरे मिलके नहीं मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पीछे आने के लिए देने तर गुहेगे टनल अंडरपास कुछ में लेके आया क्या? नहीं डायरेक्ट ट्रेन में लेके आया। डायरेक्ट पहाड़ में आना था? पहाड़ में आना था? ऐसा कुछ नहीं है? पहाड़ में नहीं है बॉर्डर से। बॉर्डर को कैसा पैदल में आया क्या? ऑटो में? कौन सा आया? बॉर्डर तक बांग्ला से बॉर्डर तक कहाँ है? कैसा आया? ऑटो से आया? अरे आपको तो सब पता है। कितना साल था? 10 साल। 10 साल। बांग्ला में आने का पहले आप कितना साल था? 7 साल। हाँ? 7 साल। आपको ध्यान है? ठीक, थैंक यू। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहने दीजिए, रोने का जरूरत नहीं। बट ये पता होना है गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या होता है देखता है, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम नहीं।
ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಮೈಕು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಲೋಗ ಇಡ್ಬೇಕು. ಏ ಉಳ್ದೋರು ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಫಯಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಜಾಗ ನೀವೇನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಬೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಜಂಬೂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್. ಇವ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಲೋಗೋ ಇಳ್ಸೋಣ. 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಜಾಗದ ಓನರ್ ನೀವು? ಈ ಜಾಗ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತನ ಅಥವಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹಾಂ, ನಮ್ಮದು ಬಂದು 46 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್. ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಇದು? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಓನರು, ಫಯಾಜ್ ಓನರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಇವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರಿ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ? ಐಶಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ತಪ್ಪೇನಾಗಿದೆ? ಇವರು 10 ಜನ ಕೊಟ್ರು, 10 ಜನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರು, ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ನೀವು ಹಂಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಹಾಯಕ್ಕೋ ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಸಾಕಪ್ಪ, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನ 1955 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆತರ ಇದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಫಯಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದೇನೋ XYZ ಕೆಲಸ, ಅಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ GST ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಫಯಾಜ್ ಅವರೇ, ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲ್ಯಾಬೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಬಹುದಾ
ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ, ಅದು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ಅವಘಡ ಆದರೆ ನಾನು ನೀವು ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರೀಪೈಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ರೀಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಡೋದ್ರು 6 ಜನ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರು ಟೆಂಪರವರಿಗೆ ಅಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ದೇ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇನೆ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ಒಂದ್ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನನ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸರಿನಾ? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐಶಾ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಐಶಾ ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿನಾ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 1.5-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೀವಿ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಸರ್, ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳ? 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. ಅವಳು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೇಡಿ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಐಶಾ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಐಶಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ವಲಸೆ ಅವರು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿಂಗ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ, ನಾನು ಜಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಶಾ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾ ಈ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಸಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, 1 ವಾರದೊಳಗಡೆ ನಿನ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನೀನ್ ಏನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಶಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರುವಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸರಿ ಸರ್, ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ? ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. 1 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಐಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಐಶಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವಾಸ. 1 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಏನೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಪೇಪರು ರೆಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನಾಯಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ವಿಚಾರ ಏನು ಇದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದು ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜನ. ಸರಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ರೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನೇ ಆಗಲಿ ನೀವೇ ಆಗಲಿ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 ಜನ ಇದ್ರೆ 10 ಜನದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾನಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಮ್ಮ? ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಓಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು? ಓಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಅವ್ರು ಫಯಾಜ್ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಪ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೆಂಟ್, 20 ಜನ ಇದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಂತ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಿಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ಹಮೀದ್ ಅಂತ. ಹಮೀದ್ ಅವರೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ನೆನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೆನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲೊಂದು 5-6 ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5-6 ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 20 ಜನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಸ್ತವ ಕತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಓನರು ಅವರು ಫಯಾಜ್ ಅಂತ ಜಾಗದ ಓನರು. ಈ ಜಾಗದ ಓನರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸದಾಕಾಲ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೋ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಆಯುಷಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲ, 50 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯುಷಾ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಏನೋ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ RRP ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಒಂದು ಆಯುಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 50 ಜನ ತುಂಬ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ಹತ್ತಿರದು ಮನೆ ಇವರ ಏನು
ಧರ್ಮಛತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಭಾರತೀಯರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಾಡಿ ಅಮಿತ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮಿತ್ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರೇ. ಸರಿ, ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಗದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾರು ನೆನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ, ಅವ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಭಯ ಏನ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾರು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವ. ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಸರ್, ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ 5,000-10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಒಪ್ಪಿಗೌಡ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಮಯನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಮೇಲೆನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಯಪ್ಪ, ಪುನೀತಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ, ಪುನೀತಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಏ ರಘು, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾರೋ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೀ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನಿದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ, ಈ ವರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಮನೇಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ, ಈಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತಿರ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮನೇಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ? ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರೋಂತ ಇಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಿತ್ನಾ ಸಾಲ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ?
हिंदी आता है? किसको किसको हिंदी आता है? आपका कौन सा भाषा आता है? हिंदी आपको कन्नಡ हिंदी दोनों कन्नಡ हिंदी बರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ हिंदी हिंदी भोजपुरी दोनों हिंदी हिंदी भोजपुरी दोनों भोजपुरी आता है हिंदी 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 ठीक है। आप कहाँ का है? यूपी यूपी से ठीक है। कितना साल से काम कर रहे हैं यहाँ? अभी इधर यही 3-4 महीने से कर रहे हैं क्या काम करता है इधर? यही ग्लेनिंग का काम क्लीन क्या क्या करता है? यही बताइए हाँ। घिसने वाला ये नीचे वाला भी। वो पूरा क्लीन ये करता है ठीक है। नाम भी चेंज करता है ना? इंडिगो गैस है वो नाम चेंज करके वो दूसरा नाम डालता है पेंट करता है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿದೆ, ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತಾ? ಸರ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸೋದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ನಾನ್ ಕೇಳೋದು, ಈಗ ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಏನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾರು ನೋಡೋರು? ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ, ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವ್ರು ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗಿಸಿರಬಹುದೇನೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ 100% ತುಂಬ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜಾಗ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಕೆರಳಿ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಓನರು ಅಷ್ಟೇ ಓಡೋದ್ರು 4-5 ಜನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕಟ್ಟಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಏ ಸಚಿನ ಪುನೀತ ಸರಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾಡು ರೇಷ್ಮೆ ಬಾಳೆ ಹಾಲು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀನಂತ ಇದಾದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ. ಏ ಬಾಯ್ಲೆ 09 ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ 090056 ಏನಂತೆ ಗೋಪಿಗೌಡ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲೈತೋ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾನೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು. ಗೋಪಿಗೌಡನ ಕೈಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಪ್ಪ, ಮಾತಾಡೋ ಗೋಪಿಗೌಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಆಟೋ ಈ ಆಟೋ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಅಕ್ರಮ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋ ಸೀಸ್ದೆ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಡೆಯಪ್ಪ. ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಆಟೋ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟೋ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೋಗ್ಲಿ ಸರಿ, ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ಅವ್ರೆಂತೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾರೋರು ಯಾರು? ಆಟೋಗಳು ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 10,000 ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಟೋ ಓಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೈಕ್ ಇದೆ ನೋಡು, ನಂಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ತಗೊಂಡು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನ, ಇದ್ರ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಒಳಗಾಕಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇವನ್ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತ, ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಡೆದು ಪುನೀತರಲ್ಲಿ ಚಚ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಟೋಗಳವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಬಡ್ದು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾವಾಸಿಗಳು ಈ ಹಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10,000 ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ ಆಟೋ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಡಿಸಿರೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ದೇ ಫೈನ್ಗಳು, ಇಲ್ದೇ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಆಳು ಮೂಳು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವನ್ಗಾರು ಒಂಥರ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಓಡೋಗಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ K01 ಇದ್ಯಾವುದು ಯಶವಂತಪುರನೋ ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಆಟೋಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಏನು ಇವ್ರ ಅಪ್ತಿರ್ದು ದೇಶ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿರೋ ದೇಶ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋನ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಕದ್ದಿರೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಊರ್ ಸುತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತವೆ ಪಾಪ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವನ ಏನ್ ಇರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸೋವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ. 10,000ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟೋಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತೋರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಂತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅದು ವಿಚಾರ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ನಾನು ಆ ಪೈಂಟ್ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಅದೇನೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಿದಾವೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಅಂತ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಿದೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು.
ಎಷ್ಟು ಇದಿದಾವೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದೇನಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಪಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಓನರ್ ಇವರು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಓನರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ 6-7 ದಿನ ಕದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 6-7 ದಿನ ಕದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮವರು ಎತ್ತೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, NIA ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಕೊಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದ್ರಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೆಲವು ನಿಮ್ ತೋಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಓಡೋದ್ರು, ಹಿಂದೆ ತೋಟ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಮ್ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ತೋರಿಸಿರೋರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ದಾನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಕದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಇದಾರವ್ರು ಈ ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದುರುಕೊಂಡು ಓಡೋಗಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ. ಅಂತ ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕೊಂಡು, ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಆ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವು ಸೇಫ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಏನಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಬೋರ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 500 ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಜಮೀನು ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ. ತಪ್ಪ ಇದು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ಜನ ನಂಬೋದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಚರಣದವರಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಬೋದು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ, ಆಯ್ತಾ?
ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಳಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಳಿಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಓಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಣ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು kg ಪೇಪರ್ 1 kg ರೊಟ್ಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ. ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಆಸೆ, ಇಶಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ, ನಮಗ್ ಭದ್ರತೆ ಆಸೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮುದಾಯನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಯಿಷಾ ಲಸ್ಕರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯಿಷಾ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಐತೆ, ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇಲ್ಲ, ಆಯಿಷಾ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಯಾವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಪದೇ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಐತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳಳ್ಳಿನೇ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಓನರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಕ್ಸು. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ರೀಸೆಂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಈಗ ಓನರ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದೇ ಅದು ಅವರು ಇದೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಖಾಲಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅದು ಪೇಪರ್ ಆಯೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. 3 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದು ಮೊನ್ನೆನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂದರು, ಖಾಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋ ಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಅಂತ. ಹಂಗೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಕ್ಸು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾವು ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೇರ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಬಿಚ್ತೀವಿ. ವಾಲ್ ಬಿಚ್ಚಿ 2 ದಿನ ಅದು ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನೆನ್ನೆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ರೀಸೆಂಟ್ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇರುವಂತ ಅನಧಿಕೃತ ವಾಸಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿಸಿ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ವಿಂಗ್ ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 90% ನಿಮ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನಶಂಕರಿಲಿ ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಕಸ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಸ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಚೈನು ಯಾರ್ದೋ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊ ಬಂದರು. ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು? ಅದೇ CCTV ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು?
ಈ ತಲೆನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೂ 4 ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದಾವೆ ಹೊರಗಡೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RTO ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ತುಂಬೋದಕ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? RTO ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೌದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮಿತ್ಗೂ ಇದೆ, ಫಯಾಜ್ಗೂ ಇದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅದೊಂದನ್ನೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗೋವಿನ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇರಳ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಡೀತಿದ್ದೀನಿ. 50-70 ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾನು ಯಾರೋ ಅಮಿತ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿದಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಡೆದಿದ್ದು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಮಿತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜನರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಆಗಲಿ? ನಾನೀಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಭಾರತದವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಪ್ಪ, ಯಾರು UP-ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, UP-ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನವ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನಿಕರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕನಿಕರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕನಿಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಸ್ ಏನೈತೆ ಆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈದಿನಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಐಶಾ ಅನ್ನೋಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅನ್ನೋನು ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು. ಐಶಾ ಅನ್ನೋಳಿಗೆ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇದೆ. ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಕೋದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜಹಾಂಗೀರ್, ಐಶಾ ಅವರು, ರಫೀಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಸು. ಅವ್ರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವರು ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮರ್ತೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು. ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಆಫೀಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಹೇಬ್ರು, ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರೆಲ್ಲ ವಲಸೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಇದೇನು ಆಪ್ ಮಾಡದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೋಡ್ಲಿ ಬಿಡು. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ, ಯಾರು ನೋಡಕ ತನಂಚೆ ನೋಡಕತ್ತಾನಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಆಗದ 177 ಜನ ನೋಡ್ತಾರ. ಯಾರ್ದು ಐಡಿ ಇದು? ಯಾರ್ದು? ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣಂದ? ಅಲ್ಲಲೇ ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣಂದಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ವೀಸಪ್ಪದ ಪುನೀತ್ ಕಿರಿ ಅದು. ಓ ಅದಾ? ಅದು ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣಂದೆಲ್ಲ ಐಡಿ ಐತೆ. ಐಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂದೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಗ ಹೋಯ್ತು. ಏಯ್ ನಾವು ದಿಲೀಪ್ ಒಂದು ಕೊಡ, ಇದಾದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ. ನನ್ನ ಐಡಿ ಕೊಡ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಂತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇರ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈವ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಸರಿ. ಹೈಟ್ ಇರೋರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಸೆಲ್ ಹಾಕೋದು ಸರ್. ಎರಡನೇ ಸಲ ಓಡೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ.